প্রয়াত পণ্ডিত বিরজু মহারাজ বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। পরিবার সূত্রে খবর, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে কত্থক গুরুর। পরিবার সূত্রেও জানা গিয়েছে গতকাল রাতে নাতি নাতনিদের সঙ্গে বসে অন্তাক্ষরী খেলছিলেন তিনি, সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ায় দিল্লি সাকেত হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রবি जैन। रवि जी, अस्पताल के तरफ से क्या जाना जा रहा है? हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि पंडित बिरजू महाराज जो है वो अपने पोतों के साथ अपने घर पर खेल रहे थे और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। हमें ये जानकारी भी मिली है कि पंडित बिरजू महाराज जो है उन्हें किडनी की समस्या थी पहले से, तो इस वजह से स्थिति और बिगड़ती चली गई उनकी और उनका निधन हो गया दिल्ली के साकेत अस्पताल में। एक बहुत ही महान और बहुत ही लेजेंडरी कथक डांसर के तौर पर उनकी पहचान थी। 83 साल के थे वो, 83 साल के थे वो, और हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद देश भर से श्रद्धांजलियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कई बड़ी हस्तियां अब सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। निश्चित ही ये एक बहुत बड़े युग का अंत है। बहुत ही महान कथक नर्तक के तौर पर वो जाने जाते थे। उन्हें गायकी में भी काफी रुचि थी। वो कुछ जो वाद्य हैं जैसे कि ड्रम्स वो बहुत अच्छे से बजा लेते थे। उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था, कालिदास सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। ऐसे कई बड़े बड़े सम्मान जो है, पुरस्कार जो है, उनसे नवाजा गया था। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पंडित बिरजू महाराज को सम्मानित करना यानी खुद उन पुरस्कारों का सम्मान है जो पुरस्कार उन्हें दिए जाते हैं। इतनी बड़ी बिल्कुल रवि जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि अंतिम संस्कार के बारे में अभी तक कुछ जाना गया है? अभी अंतिम संस्कार के बारे में ये जानकारी नहीं आई है। उनके जो पोते हैं स्वरांश मिश्रा, उन्हें हमने लगातार फोन करने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की, लेकिन उनका फोन लगातार व्यस्त आ रहा है, तो अभी अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है। स्वरांश मिश्रा ने ही सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की थी दुनिया के साथ कि अब उनके जो दादा हैं उनकी मौत हो गई है, अचानक से वो नहीं रहे हैं। उन्होंने ही ये जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए दी थी। अगर पंडित बिरजू महाराज के बारे में और बात की जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कई फिल्मों में उन्होंने कई नहीं कहना चाहिए, बहुत चुनिंदा फिल्मों में कथक से संबंधित जो कोरियोग्राफी थी उसका जलवा दिखाया था। कुछ जैसे कि कुछ फिल्म, अगर फिल्मों के नाम लीजिए, एक फिल्म थी देवदास, दूसरी थी डेढ़ इश्किया, उमराव जान बहुत ही लोकप्रिय फिल्म रही है। बाजीराव मस्तानी में भी उन्होंने एक गाने को कोरियोग्राफ किया था, और सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने संगीत भी दिया था। बहुत ही बड़ी हस्ती थे और बहुत उन्हें मिस किया जाएगा। एक उनकी जो कमी है, जो जगह अब खाली हो गई है, उसे शायद ही भरा जा सके। इतनी बड़ी हस्ती थे वो, और उन्हें कई तरह के और भी सम्मान मिले थे, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई थी। अब लगातार जो है श्रद्धांजलियों का सिलसिला जारी है। बड़ी बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं और सब यही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी हस्ती का यूं चले जाना बहुत ही उदास कर गया उन्हें, बहुत ही गमगीन कर गया उन्हें। बहुत शुक्रिया रवि जी। বাংলা নাট্য জগতেও ইন্দ্রপতন। প্রয়াত বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শাওলি মিত্র গতকাল বিকেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। শিল্পীর ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী সবার অগোচরে হয় শেষকৃত্য। শিল্পীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সংস্কৃতি মহল। বহুদিনের সহকর্মী ও সুহৃদ হিসেবে মনের মণিকোঠায় থাকবেন শোকবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর। ফুরলো জীবনের সব যুক্তি তক্ক আর গপ্প, শেষ হলো সব পুতুল খেলা। প্রয়াত শাওলি মিত্র দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রর কন্যা। রবিবার বিকেল 3:40 শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল 74 বছর। শিল্পীর ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী একদম আড়ালে অনাড়ম্বর ভাবে এদিন বিকেলেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় সিরিটি শ্মশানে। তারপর প্রকাশ্যে আনা হয় তার প্রয়াণের খবর। সংস্কৃতি মহলে নেমে আসে শোকের ছায়া। বড় কথা একটা মানুষ আছে, সেটা একটা খুব মানে ওর মনে হয় যে হ্যাঁ এটা খুব ভালো কথা।
আছে, এই তো আবার হয়তো করবে, এরকম একটা কাণ্ড। তো সেই জায়গা থেকে শাওলির যে ক্ষমতা, সে সময় এক এক সময় মনে হয়েছে যে ওর মধ্যে সৌম্য মিত্র, মন্ত্রিত্ব মিত্র দুজনের ক্ষমতা একত্রিত হয়ে যেন ওর মধ্যে সন্নিহিত হয়েছে আর কি, এরকম। শম্ভুদা মিত্রর যে ফ্ল্যাট বাড়ি ছিল 11 নাসিরউদ্দিন রোড, বিখ্যাত হয়ে আছে, সেই বাড়িতে আমরা ক্লাস করতাম, সেই বাড়িতে আমরা রিহার্সাল করতাম। আর সেখানে আমার থেকে 11 বছরের ছোট একটি মেয়ে দৌড়ে দৌড়ে ঘুরে বেড়াতো, ইয়ে করতো, সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতো, খুনসুটি করতো অন্যরা ওর সঙ্গে। খুব ভালো লাগতো, খুব ভালো লাগতো। সেই এক সময় বড় শিল্পী হয়ে উঠেছিল। শাওলি মিত্রর জন্ম 1948 সালে। নাটকে মাস্টার্স ডিগ্রি করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। 1974 সালে অভিনয় করেন ঋত্বিক ঘটকের যুক্তি, তক্ক আর গপ্প ছবিতে। 1983 সালে তৈরি করেন নাটকের গ্রুপ পঞ্চম বৈদিক, যার প্রথম নাটক ছিল নাথবতী অনাথবৎ। নিজের লেখা এই নাটকে তার একক অভিনয় গভীরভাবে দাগ কাটে দর্শকদের মনে। এছাড়াও তার অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন অসংখ্য নাটকে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিতত বিতংশ, পুতুল খেলা, একটি রাজনৈতিক হত্যা, হজবরল, পাখি, গ্যালিলিওর জীবন, ডাকঘর, যদি আরেকবার। শিল্পীর প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বাংলা নাট্যজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং প্রখ্যাত মঞ্চশিল্পী শাওলি মিত্রর প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাভিভূত বোধ করছি। তার সৃষ্টিকর্ম বাংলার লোকমানসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শাওলি মিত্র আমার বহুদিনের সহযোগী ছিলেন। সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি রেলমন্ত্রী থাকার সময় তিনি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। পরে আমরা দায়িত্বে এলে কিছুদিন পর তিনি বাংলা একাডেমির সভাপতি হন এবং দায়িত্বের সঙ্গে মূল্যবান কাজ করেন। আমি কাছের মানুষ হিসাবে তাকে মনে ধরে রাখলাম। আমার বহুদিনের সহকর্মী এবং সুহৃদ হিসাবে তিনি আমাদের মনের মণিকোঠায় থেকে যাবেন। পরিবার, পরিজন ও অগণিত গুণগ্রাহীকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আমার কাছে মা, মানে আমি ওনার কাছে যা কিছু শেখা, যা কিছু জীবনকে দেখা, জীবনে চলার পথে কিভাবে নিজেকে সোজা সিদ্ধানা রেখে চলতে হবে, এটা উনি শিখিয়ে গেছেন। আমার কাছে আজকে একটা এমন মর্মান্তিক দিন, সেটা আমি আপনাদের বলতেও পারবো না। আসলে ছোটবেলায় আমি যখন গ্যালিলিওর জীবন হতো, মা আমাকে শাওলি মাসির জিম্মায় দিয়ে নিজের পাঠ করতে যেত। আর আমাকে তখন শাওলি মাসি কোলে করে আদর করতো, বসিয়ে রাখতো, আমাকে খাওয়াতো, এই সমস্ত আর কি। তো আর আমার খুব ভাল লাগতো, মানে শাওলি মাসির একটা গায়ে খুব সুন্দর গন্ধ ছিল, একটা ওয়ার্মথ ছিল, মায়ের মতো ছিল কিরকম। আমার জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে ভালো লাগতো। 2018 সালে নাট্যকলায় সেরা বাঙালি হিসাবে শাওলি মিত্রকে সম্মান জানিয়ে সম্মানিত হয়েছে এবিপি আনন্দ। তার আগে 2003 সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কার পান শাওলি মিত্র। 2009 সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। 2012 সালে অভিনয়ে জীবনব্যাপী অবদানের জন্য পান বঙ্গবিভূষণ সম্মান। ওই বছরই বাংলা একাডেমির সভাপতি হন তিনি। পড়ে রইল তার কাজ, তার প্রতিভার স্বাক্ষর। সবার চোখের আড়ালে চিরবিদায় নিলেন শাওলি মিত্র। এবিপি আনন্দ। কি কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বিকানের গুয়াহাটি এক্সপ্রেস খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছেন কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের চালক, সহকারী চালক ও গার্ডকে। বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে গেছে বিকানের এক্সপ্রেসের একের পর এক কামরা। দুর্ঘটনার অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে লাইন থেকে ছিটকে পড়ে কয়েকটি বগি। একটির উপর উঠে যায় আরেকটি কামরা। কিন্তু কেন হলো এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা? লাইনের সমস্যা নাকি বগির কোনো সমস্যা ছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছেন কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিকানের গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের চালক, সহকারী চালক ও গার্ডকে। কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির তদন্তে উঠে এসেছে ইঞ্জিনের 2 টন ওজনের ট্র্যাকশন মোটর ভেঙে গেছে।
কিন্তু কি করে ভাঙলো এই ট্র্যাকশন মোটর? রেল সূত্রে খবর, ট্র্যাকশন মোটর অ্যাক্সেল থেকে ঝোলানো থাকে। কোনো কারণে ট্র্যাকশন মোটরের এইভাবে খুলে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার নজির সে অর্থে নেই। বিকেল 4:05 বিকানের গুয়াহাটি এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে রওনা দেয়। এরপর স্টপেজ না থাকা সত্ত্বেও জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে দাঁড়ায় বিকানের গুয়াহাটি এক্সপ্রেস। রেল সূত্রে খবর, রানীনগর স্টেশন পেরোনোর সময় ইঞ্জিন ও জেনারেল কামরার নিচে আগুনের ফুলকি দেখতে পেয়েছিলেন লাইনে কর্মরত কর্মীরা। তারা বিষয়টি চালক এবং গার্ডকে জানান। রিপোর্ট করা হয় কন্ট্রোল রুমে। সেখানে এক দফা ট্রেন পরীক্ষা করা হয়, তবে সেভাবে কিছুই নজরে পড়েনি বলে ফের ট্রেন চালানো হয়। দোমোহনীর যে অংশে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেই আপলাইন দিয়ে তার আগেই দুটি মালগাড়ি গেছে। তার মধ্যে একটি ছিল কয়লা বোঝাই, অন্যটি একটি খালি মালগাড়ি। এই দুই মালগাড়ির চালক ও গার্ড লাইনের কোনো সমস্যার কথা পরবর্তী স্টেশন বা কন্ট্রোল রুমে জানাননি। রেলের লাইন পরীক্ষার কাজে নিযুক্ত কর্মীরাও জানিয়েছেন তারা লাইনে কোনো ত্রুটি দেখেননি। এই অবস্থায় কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি খতিয়ে দেখতে চাইছেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কেন ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল, কর্মীরা কি দেখেছিলেন। রেল বিশেষজ্ঞদের অনেকের অনুমান, আইসিএফ কোচের ব্রেক শু কোনোভাবে দীর্ঘ সময় ধরে ঘষা খাচ্ছিল। তার ফলে জেনারেল বগির চাকা গরম হয়ে যাওয়ার কারণেই আটকে যায়। তাই দুবার এমার্জেন্সি ব্রেক কষেন চালক। ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে গেলেও বগিগুলি চলন্ত থাকায় প্রচন্ড গতিতে একে অপরের উপর উঠে যায়। লাইন থেকে ছিটকে পড়ে কামরা। রবিবার ফের ট্রেনের ইঞ্জিন পরীক্ষা করা হয়। সোমবার দুর্ঘটনাস্থলে আসবেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। অরিত্রিক ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। অন্যদিকে রেল লাইনে ফাটল ধরা পড়ে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ট্র্যাকম্যান এবং চালকের তৎপরতায় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় ডাউন দত্তপুকুর লোকাল। গতকাল ভোরে বামনগাছি ও বারাসাত স্টেশনের মাঝখানে ঘটনাটি ঘটে। ট্রেন দাঁড় করিয়ে দ্রুত ট্র্যাক মেরামত করেন রেল কর্মীরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন চলাচল শুরু হয়। তাপমাত্রার তারতম্যের জেরেই এই বিপত্তি বলে অনুমান রেল কর্তৃপক্ষের। ঠিক 3 দিন আগে জলপাইগুড়ি দোমোহিনীতে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা কবলে পড়ে আপ বিকানের এক্সপ্রেস। এবার বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল ডাউন দত্তপুকুর লোকাল। তীব্র উৎকণ্ঠার রেশ ফিরল উত্তর 24 পরগনায়। অল্পর ওপর দিয়ে খুব বাসা বেঁচে গেছে। আজকে ভোর 5:30 দত্তপুকুর লোকাল, ডাউন দত্তপুকুর লোকাল। রেল সূত্রে জানা গেছে, রবিবার ভোরে প্রথম ডাউন দত্তপুকুর লোকাল বামুনগাছি স্টেশন পেরোতে না পেরোতেই ট্র্যাকম্যানরা ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেন। জানা যায় রেল ট্র্যাকে ফাটল ধরেছে। সকালে লাইনে কিছু সমস্যা ছিল যেটা চালক লক্ষ্য করে, সে ট্রেনটিকে থামিয়ে দেয়। 5:58 এই ঘটনাটি ঘটে। কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল। লাইনে কিছু মাইনর সমস্যা ছিল। রেল কর্তৃপক্ষের অনুমান, তাপমাত্রার তারতম্যের প্রভাবে রেল লাইনের সংকোচন প্রসারণের কারণে ফাটল দেখা গিয়েছে। রেল লাইনে ফাটল ধরা পড়ার পরে তড়িঘড়ি লাইন মেরামতির কাজ শুরু হয়। সব ঠিকঠাক হওয়ার পরে ফের রওনা দেয় ট্রেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন ট্রেন যাত্রীরা। সমীরণ পাল ও অরিত্রিক ভট্টাচার্য, এবিপি আনন্দ।